آج 1 بجے ججمنٹ سنانی تھی عدت والے کیس میں، 3:30 بجے وہ ججمنٹ سنائی گئی ہے، اور جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا۔ ایک شیملیس، اسکینڈلس اور بے بنیاد غیر اخلاقی قسم کے ایلیگیشنز ذاتی زندگیوں میں جانگتے ہوئے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے، ایک بیہودہ کیس میں بھی میکسیمم سینٹنس 7 سال تھی، وہ ہو گئی ہے۔ جج صاحب نے جب آرڈر سنایا تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جس نے بھی کرنا تھا آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، ہم عدلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی ہو پریشر ہو، اپنے عہد کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاف کے ترازو کو اپ ہولڈ رکھیں گے، لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں۔ یہ وہ کیس ہے جو فقط ایک سیاسی مخالف اون چودھری کے بنا پہ ڈالا گیا تھا۔ مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اون چودھری مجھے اٹھا کے لے کے آیا۔ اس کا اپنا فتویٰ یہی ہے کہ عدت کب پوری ہو جاتی ہے۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے ہمیں کہ برڈن کس پہ تھا، اس باتوں پہ نہیں جاتے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں 2 دن کے اندر 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا۔ ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں ایویڈنس کراس ایگزامینیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ہماری ایکویٹل کی اپلیکیشن 10 منٹ کے اندر ڈسمس کیا گیا۔ آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا، زبانی سنایا، اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی۔ جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دستخط نہیں کیا ہے، اورلی اناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس پرپس کے لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو، اس پہ بیہودہ اور بدعنوانی کے الزامات آ جائے، تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتاً ایسے الزامات لگے ان کے سب میں کڑا ہو۔ بر الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے۔ آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے۔ ایک میسج ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے توشہ خانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے، بی بی کو 14 سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ رسید اس کے نام، نہ ٹیکس اس کے نام، نہ اس نے گفٹ لیا ہے، نہ اس نے گفٹ کوئی دیا ہے، نہ اس نے ٹیکس دیا ہے، نہ کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا، پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی۔ فرسٹ ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ ان ہائیڈنگ ہے۔ جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اگر فری فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا۔ اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے اپنے اوتھ کا لاج رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کورٹ میں موجود تھے اور آپ نے ابزرو کیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا، جہاں پر جج صاحب جب فیصلہ سنا رہے تھے تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا تک نہیں پہنچ پائی۔ اب تک کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو سزا سنائے گی جو جج صاحب نے آپ کو عثمان گل صاحب کو سنائی، وہ ذرا کائنڈلی کلیئر کر دیں کہ جج صاحب نے، قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کاپی دینی ہوتی ہے اور آپ سے دستخط لینا ہوتا ہے۔ جج صاحب نے نہ دستخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی۔
उसने ज़बानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, चूँकि वो जनरल किस्म का लॉ है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 342 की स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को इत्मीनान में लेने के लिए और इत्मीनान में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था, जिस तरह रुस्खती होती है तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है, लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको इत्मीनान में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए एक फंक्शन अरेंज हुआ है, उसमें निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है, तो उसने कहा मैंने उसको कंसिडर किया कि ये दूसरा निकाह इस डेट को हुआ है, तो पहले वाले को मैंने सेकंड मैरिज को मैंने वैलिड कंसिडर किया और पहले वाले को मैंने इनवैलिड कंसिडर कर लिया, लिहाजा मैं 7 साल की सज़ा देता हूँ, 5 लाख रुपए की जुर्माना करता हूँ और जुर्माने की आदमी अदायगी में 4 महीने की मैं सज़ा देता हूँ। और मैंने उनको यही कहा कि आपने मायूस किया और जो सज़ा भी आपने दी है वो मैक्सिमम सज़ाएँ दी है, हमें नेब में भी सज़ा हुई तो मैक्सिमम, दूसरी जुर्म में सज़ा हुई तो मैक्सिमम, इसमें भी सज़ा हुई तो मैक्सिमम। जजेस को जल्दी कितनी थी वो सब आप लोगों ने देखा और आपकी पार्टी के आज मीडिया को भी उस कोने में नहीं रखने दिया गया जिसमें मीडिया हुआ करता है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अदलिया को यही हम रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप इसका कुछ कर ले, लेकिन पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूँगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी, अगर करनी है मेरी डील तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैंने डीलें करनी है, पाकिस्तान के मुफाद में करनी है। 8 तारीख को निकलो, पुरअमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो, तब तक आपने अपना जदोजहद जारी रखना है। वोट से ये फरमा दें कि कल आपके वकला की जानिब से अदालत से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आप थर्ड पार्टी विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो उस केस का सबसे अहम गवाह है, और वो आपने इस शर्त पर अदालत को कहा था कि अगर इजाज़त मिले तो हम प्रोड्यूस करेंगे, अगर ना मिली इजाज़त, हमने नाम बता दिया तो उसे उठा लिया जाएगा। अब चूँकि फैसला आ चुका है तो आप क्लियरली ये बता दें कि वो कौन सा ऐसा अहम विटनेस था जिसे अदालत पेश नहीं करने। देखिए हम नाम नहीं बता सकते बिकॉज इस वक्त जो सख्तियाँ हो रही है तो हम चाह रहे थे शायद उन पे प्रेशर डाला जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। बट जज साहब को हमने कहा था कि एक घर के मुलाजिम को लाया गया है तो हम भी एक और विटनेस लेके आना चाहते हैं, घर में एक बंदे तो नहीं थे और भी लोग थे, तो हमें भी इजाज़त दे दे कि हम भी सिर्फ एक बंदे को लाएँ और वो टेस्टिफाई करे उसने क्या देखा है। और जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर इनका मुलाजिम आकर के यहाँ टेस्टिफाई कर सकता है, और अदालत को तो आज भी अदालत ने 3 बजे, हमने उनको कहा था हम 9 बजे अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। दिस इज़ हाउ दिस ट्रायल हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू जी। इस फैसले के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह जो है वो टूट चुके हैं, अब वो नया निकाह करेंगे? नहीं, देखो वो जज साहब ने नए निकाह की ज़रूरत नहीं, तभी उसने कहा कि वो जो मैंने सेकंड हुआ है वो निकाह ही है, वो वैलिड ही है और मैंने उसको वैलिड ही कंसिडर किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो बीबी को रखा है वो घर में, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है और हम एप्लीकेशन भी मूव करेंगे कि आपने बीबी को क्यों रखा है बनीगाला में, उसको तो आपने एक कमरे में रखा है, बंद कमरे में रखा है, उसमें से इवन अपने किचन जाने की इजाज़त नहीं है और उसके सारे शीशे भी काले कर दिए और सिर्फ एक ही कमरा छोटा सा उनके लिए रखा है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही होगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि उनको बेशक बाप वापस अडियाला ही ले आएँ। तो ये कब मूव करेंगे और किस फोरम पे? इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में मूव करेंगे और बहुत जल्द मूव करेंगे। जो हाई कोर्ट की अगर छुट्टियां नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। चेयरमैन है, कल खान साहब ने भी एतराफ़ किया कि बुशरा बीबी के जरिए राब्ते की कोशिश हुई, तो उसी राब्ते की बुनियाद पर ये एक आम बात चल रही है और सोशल मीडिया भी के राब्ते के लिए बुशरा बीबी को बनीगाला ले जाया गया, और अब चूँकि वो डील मैच्योर नहीं हो सकी तो आप इसलिए ये डिमांड नहीं, उसी वक्त भी हमने कहा था कोई डील की वजह नहीं, हमारी पहले सी एप्लीकेशन गई थी कि इसको बनीगाला में रख ले, खुद उन्होंने कर दिया था
اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں ہے. تھینک یو جی, تھینک یو.